اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر کرم فرمائیں ہم سب امتیوں پہ، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درویش فاطمہ اپنے چینل چراغ درود و السلام پہ آپ سب سامعین کرام کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکات کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی۔ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک سفر پر روانہ تھے کہ رستے میں ایک جگہ پہ سب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت میں آپ کی موجودگی میں پڑاؤ کیا، یعنی رکے اور ٹھہرے تاکہ کچھ دیر استراحت آرام کیا جا سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہاں پہ کچھ کھا پی لو۔ تو سب صحابہ نے آپ کی بات پہ عمل کرتے ہوئے جب اپنے کھانے کا اہتمام کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ کھانے کی ٹوکری میں صرف روٹیاں موجود ہیں، مگر سالن یعنی ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے میرے صحابہ، کھانا تقسیم کرو۔ تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا السلام علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹیاں تو ہیں مگر سالن نہیں، اس لیے کھانا تقسیم نہیں کیا جا رہا۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی اور آ کے حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے گرد طواف کرنے لگی، گھومنے لگی اور گھوں کی آواز سے کچھ کہنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا، یا علی، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور ایک پیالہ ساتھ لے کے جاؤ اور اس کے چھتے سے شہد لے کے آؤ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا السلام علیہ نے ایک پیالہ لیا اور اس مکھی کے پیچھے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ مکھی اڑتے اڑتے شور کرتی گئی اور اڑتے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا سارا چھتا تھا مکھیوں کا، جو کہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا السلام علیہ نے اپنی تلوار سے ہلکا سا ٹک لگایا اور تھوڑا سا شہد نکال کے پیالہ بھر لیا اور واپس لا کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے دست مبارک سے تمام صحابہ کرام کو شہد تقسیم کیا اور سب نے کھانا تناول فرما لیا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو مکھی پھر دوبارہ آ گئی اور آ کے پھر دوبارہ بھنبھنانا اور حضور کے چہرے مبارکہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر تبسم فرمانے لگے اور وہ مکھی چلی گئی۔ جب مکھی جا چکی تو تمام صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں، ہر ادا میں کچھ نہ کچھ حکم خداوندی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ مکھی آئی تھی اور آ کے شہد کی دعوت دی، اور جب ہم نے کھانا کھا لیا تو دوبارہ آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم غیب دان نبی کے سامنے کچھ بیان کیا اور پھر چلی گئی۔ سب صحابہ نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر کیا ماجرا ہے کہ مکھی آئی اور آپ کے چہرے مبارکہ کا طواف کرتے ہوئے بنانے لگی، پھر آپ نے زیر لب مسکرایا اور علی پاک کو شہد لانے کا حکم دیا۔ جب ہم نے کھانا تناول کر لیا، کھانا کھا چکے، تو پھر وہ مکھی آئی اور آ کے پھر آپ کے چہرے مبارکہ کا طواف کر کے کچھ کہا اور پھر چلی گئی۔ پھر آپ نے زیر لب مسکرا کے مکھی کے لیے دعا کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، ہمیں بھی اس راز پہ آگاہی عطا کیجیے۔
تو آقا अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये शहद की मक्खी है। ये पहली दफ़ा जब आई थी तो इसने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खियाँ बेताब हैं कि हमारे छत्ते तो शहद से भरे हुए हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कायनात का नबी और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बगैर सालन के रोटी खाएं, ये हमसे रवा नहीं। हम तो शहद ला नहीं सकती, अपने किसी सहाबी को भेजिए कि वो शहद के छत्ते पे जाएं और शहद ला के आप तनावल फरमा लें। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये मक्खी की भी ये बात सुनी तो आप ज़ेरे ला मुस्कुराए और मक्खी ने कहा कि आप अपने किसी सहाबी को भेजिए और मौला अली पाक को भेजिए कि मक्खियाँ उनका दीदार करना चाहती हैं। तो इसलिए मैंने अली पाक को ही हुक्म दिया कि जाओ शहद लेके आओ। जब सब ने खाना खा लिया तो दोबारा ये मक्खी आई। जब ये शहद के लिए कहने आई थी तो मैंने इससे सवाल किया, मैं मक्खी तू कहाँ रहती है, तेरा खुराक क्या है, और ये कौड़ा फीका मीठा रस मीठा शहद कैसे बन जाता है। तो इसने कहा था, पहले आप खाना तनावल फरमा लें, फिर मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगी और आपके सवालों के जवाब भी दूंगी और दोबारा दीदार भी कर लूँगी। तब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दूसरी दफ़ा जब मक्खी आई और मेरे चेहरे का तवाफ़ करके बिन बनाती रही तो उसने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं वीरानों जंगलों बियाबानों में रहती हूँ और जो मेरा कड़वा फीका मीठा रस शहद बन जाता है, इस पे हम सारी मक्खियाँ बैठ के आपकी ज़ात बाबरकत पे दरूद पा के नजराने पेश करती हैं, जिसकी बरकत से ये कौड़ा फीका मीठा नमकीन सारे रस मिल के दरूद की बरकत से मीठा शहद बन जाते हैं। और इसके बाद वो मक्खी चली गई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर तमाम सहाबा करबायर के दिल में दरूद पाक की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई कि जब एक मक्खी नादान, बिल्कुल भी शरीयत की पाबंद नहीं, अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंद नहीं, बेगुनाह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसको तौफीक बख्श रखी है कि हजूर की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ा कर ये कड़वा फीका मीठा रस तेरी इस दरूद की कसरत से, दरूद पाक की बरकत से मीठा शहद और गाढ़ा दवाई की सूरत में बन जाएगा। तो हम मुसलमान, हम मोमिनीन तो ज़्यादा हकदार हैं कि हमारे जो अमाल हैं वो कड़वे फीके मीठे और बहुत ही तर्श होते हैं। अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में तलखियाँ और कम बेशियाँ होती हैं, तो क्यों ना हम भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकत से जुड़ जाएँ, कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें और हजूर की मोहब्बत में गुम हो जाएँ कि उनकी मोहब्बत की वजह से हमारे अमाल भी तरस से मीठे हो जाएं और अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत पा जाएं। तब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, बेशक दरूद दोनों जहानों के लिए नाफ़े है और ऐसी ये तजारत है जिसमें ना इस जहां में खसारा है और ना ही आखिरत में। इस जहां में पढ़ोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, आबरू मिलेगी, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे, दुआएं कबूल होंगी, मुश्किलें हल होंगी और सबसे बड़ा इनाम यह मिलेगा, अल्लाह करीम राज़ी होगा और अल्लाह के महबूब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुर्ब और मोहब्बत दिल में पैदा होगी। दिल में जो गुनाहों का स्याह धब्बा है वो धुल जाएगा और असबाब वह भी अता होंगे और इंसान दूसरे इंसानों से बाला हो जाता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत तो ईमान की शर्त है और जिसके दिल में जितनी ज़्यादा होगी उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा। उम्मीद है कि तमाम सामीन कराम को इस दरूद पाक की हिकायत और वाक़े से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी और दरूद पाक की कसरत पे दिल और ज़्यादा माइल होगा। अल्लाह ताला हमें सुबह और शाम हर पल हर जगह हर वक्त हजूर की मोहब्बत में गुम रह के दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और सरकार के दीवानों आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में गुम होकर पढ़े जाने वाला दरूद तो एक अनमोल हीरा बन जाता है, जो इंसान को दर्जा वलायत और बज़्म औलिया के काबिल कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से दरूद पाक पढ़ा करें कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कचहरी में बैठे हैं, रोज़ा रसूल के सामने हैं, हम हजूर को अपने दुख सुना रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बढ़ के कोई भी हमारा फरियाद रस नहीं, कोई भी हमारा गम ख्वार नहीं। वही हमारे गम सुनते हैं, वही हम बेबसों पे रहम करते हैं और वही हमारे खालिका से बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम सबको ईमान का नूर अता करे और कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने और 5 वक्तिया नमाज अदा करने वाला बनाए, शब गुजार बनाए, तहज्जुद गुजार बनाए, नेक और साले रस्ते पे चलाए और अल्लाह पाक हमें नेक अमाल सुना के आगे फैलाने और इस सदका जारिया को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबील अमीन। आखिर में मैं दरवेश फ़ातिमा आपको ये बताती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे आस्ताना आलिया गौसिया हक बाऊ सरकार की दौलत से भी बहरावर फरमा रखा है। मेरे मुर्शिद कामल साहबजादा पीर अख्तर रसूल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की खिलाफत से भी मैं सरफराज हूँ। हर किस्म के जादू टोने जिन जिन्नात और हर मर्ज़ का बिल्कुल मुफ्त इलाज करती हूँ।
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیس بک پہ میرا نمبر ہے، نمبر لیں اور اس سے مزید تفصیلات جانیں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر کرم فرمائیں ہم سب گنہگاروں پہ، اپنی تمام امت پہ، تمام درود و سلام پڑھنے والے قاریوں پہ، تمام درود پاک لکھنے والے کاتبوں پہ، اور ہم تمام درود و سلام کی تبلیغ اور اشاعت، نشر و اشاعت کرنے والے تمام یوٹیوب مبلغین پہ۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ حافظ۔